ایسے جو کہتا ہے 5 آ جائیں جو موت میں گفتگو کرنے والے ہیں وہ ذرا آگے آ جائے. رب نے حکم دیا, حضرت موسیٰ نے صرف 70 کا چناؤ کیا, یہ سردار ہیں, آؤ میرے ساتھ, میں رب سے ہم کلام ہوتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں, رب مجھے بھی دیدار سے مشرف فرمائے, تم بھی رب کا دیدار کر لینا. اب حضرت موسیٰ نے ساتھ لیا, مفسرین نے لکھا ہے اور قرآن نے یہ نقل کیا, جب جا کر التجا کی نا, قال رب ارنی انظر الیک, اے مولا مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرما. تو آگے سے پھر جواب کیا آتا ہے, رب نے فرمایا قال لن ترانی, اے موسیٰ تیری آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی, اے موسیٰ تیری آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی, یہ حق کسی اور کا ہے, یہ رب فرما رہا ہے. قال لن ترانی, یہ حق کسی اور کا ہے. سادہ لفظوں میں شاعر میں لکھا اور دل کے اندر عشق کو مچلا دینے والا جو پیغام ہے اس نے اس آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا کہ رب تو ایسے فرما رہا ہے, نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے, مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے. اے موسیٰ یہ تو حق میرے حبیب کا ہے اور تو کہہ رہا مجھے دیدار سے مشرف فرماؤ. رب فرما رہا ہے وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ, رب فرما رہا ہے میں اپنی نظر, اپنا جلوہ میں اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں. حضرت موسیٰ سے رب فرما رہے ہیں اے موسیٰ میں اس پہاڑ پر اپنا جلوہ, اور جلوہ بھی ذاتی نور کا نہیں صفاتی نور کا, میں وہ اس پر ڈالتا ہوں. آگے رب نے کیا فرمایا, فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي, فرمایا اگر یہ پہاڑ برداشت کر گیا تو پھر موسیٰ تو بھی میرا دیدار کر لے گا. میں جلوہ صفاتی نور کا اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں, اگر یہ برداشت کر گیا پھر تو بھی میرا دیدار کر لے گا. اب رب نے کیا فرمایا, اور فرمایا سن موسیٰ, اب میں اپنا دیدار, اب میں اپنا جلوہ ذاتی نور کا نہیں صفاتی نور کا اس پہاڑ پر ڈالنے لگا ہو. ادھر بڑا پیارا پیغام دیا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے اندر لکھتے ہیں, یہ تفسیریں تو ان لوگوں نے پڑھتے ہیں جن آقا کو نور والے مانتے ہیں. ارے جنہوں نے نور تسلیم ہی نہیں کرنا وہ ان روایتوں کی طرف کیسے جائیں گے. ارے تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ رب نے جو صفاتی نور کی تجلی ارے پہاڑ پر لگائی نا, اس کا پھر معیار کیا تھا, مقدار کیا تھی. کہا سوئی کا نکا جو تھا اس کا کروڑواں حصہ تھا. سوئی کا نکا اندازہ کرے, اس میں دھاگا بھی نوجوان کو بڑے دھیان کے ساتھ ڈالنا پڑتا ہے. چھوٹا سا سوئی کا نکا اور اس کا کروڑواں حصہ کون سائنسدان نکال سکتا ہے. ارے تفسیر مظہری میں لکھا سوئی کے نکا کا کروڑواں حصہ ذاتی نور بھی نہیں صفاتی نور ہے. ارے جب پہاڑ پر ڈالی نا تو رب نے کیا فرمایا, فَلَمَّا تَجَلَّ رَبَّهُ لِلْجَبَلِ, ارے جب رب نے اپنا صفاتی نور کا کچھ حصہ اس پہاڑ پر لگایا تو پھر ہوا کیا. ارے ہوا یہ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. ارے قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 143 رب قرآن میں اعلان فرما رہا ہے. ہوا یہ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, پھر موسیٰ نے جب اس پہاڑ کو دیکھا جس پر رب نے صفاتی نور کی تجلی کا کروڑواں حصہ جب سوئی کے نکا کا ڈالا تو پہاڑ کو جب دیکھا تو پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. مفسرین نے لکھا پہاڑ سرما بن گیا, پہاڑ سرما بن گیا. اب اس تجلی کو حضرت موسیٰ کی نگاہ برداشت نہ کر سکی. حضرت موسیٰ نے دیکھا وہ بے ہوش ہو گئے. حضرت موسیٰ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے. ادھر مفسرین نے بڑا جملہ دیا, جو 70 بشر ساتھ گئے تھے سردار, انہوں نے جب دیکھا پہاڑ کو تو وہ 70 کے 70 مر گئے. حضرت موسیٰ کو موت نہ آئی, بے ہوش ہوئے, اور جتنے ساتھ بشر گئے تھے 70 سردار
की तजल्ली सिफाती नूर की पहाड़ पर पड़ी, उसको देखने वाले जो थे वो 70 मर गए और हजरत मूसा बेहोश हो गए। और जब हजरत मूसा को होश आया तो कानों में आवाज आई, या अरनी अंबिया पुकार रहे हैं, अरनी मौला हमें अपने दीदार से मुशर्रफ फरमा, साथ एक पत्थर पड़ा था, हजरत मूसा फरमाते हैं मैंने उसको देखा तो उस पर लिखा था या मूसा ला तफरकू बादल यतीम। ये ऐसा पैगाम हजरत मूसा ने दिया है। फरमाया मैंने लिखा हुआ पढ़ा, या मूसा ला तफरकू बादल यतीम, ऐ मूसा ये दुर्रे यतीम का हक है, तू कैसे ले सकता है? मेरे दीदार का हकदार तो मेरा महबूब है। और जो मैंने पहले कहा, ना तेरी आंख देखे ना चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो है मूसा निगाहे मुस्तफा देखे। फिर उठे इमाम अहमद रजा फाजल बरेलवी, अरे बरेली का ताजदार करपा, और फिर कहा इस आयत की तर्जमानी करते हुए, अरे किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत में लाखों सलाम। कहा जिन्होंने देखना उनकी हिम्मत में, उनकी आंखों में लाखों सलाम। अरे पहले ही कौन कर रहा है इल्तिजा, हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इल्तिजा कर रहे हैं। अब ये मंजर आ गया, हजरत मूसा ने सिफाती नूर को जब देखा ना, सुई के धक्का का करोड़वां हिस्सा, अरे फिर कौम को देखा ना जब, अरे 70 मर गए हैं, तो रब की बारगाह में हाथ उठाए, इल्तिजा की, ऐ मौला ये तो पहले ही जीने नहीं देते, ये तो पहले ही बात नहीं मानते, इनकी कौम ने मुझे कैसे छोड़ना है? कहना रब से हमारे सरदारों को परवा दिया, ऐ मौला मेरी दुआ को कबूल फरमा, इनको दोबारा जिंदगी अता फरमा। और मुफस्सिरीन ने लिखा है हजरत मूसा की दुआ को रब ने कबूल फरमाया, 70 जो मरे थे उनको दोबारा जिंदगी अता फरमा दी, उनको दोबारा जिंदगी दे दी। पता क्या चला, इधर चुलबुला भी उलमा बड़ा देखते हैं, बड़ा नुक्ता, अरे जो बशर की लत लगाता है, नबी भी बशर, अरे बशरियत अंबिया की शान है, अपने जैसा कभी ना समझना चाहिए। अरे उन बशरों जैसा मूसा होता तो वो भी मर जाता, अरे मूसा सिर्फ बेहोश हुए अल्लाह के नबी, और जो कहते रहे हम नबियों जैसे हैं, मूसा भी हम जैसा है, रब ने उन सबको मार दिया। अरे वो सिफाती नूर की तजल्ली को बर्दाश्त ही ना कर सके। अरे ऐसी रट नहीं लगानी चाहिए, नबी हम जैसा है, नबी बशर है, बशरियत नबी की शान है, नूरानियत नबी की शान है, ये दोनों शानें कुरान ने बयान की है। बशरियत को भी मानना है, बशरियत में आला है आका, नूरानियत में भी आला है। अब देखे ना हजरत मूसा ने दीदार किया पहाड़ का, सिफाती नूर की तजल्ली का, तो वो बेहोश हो गए। होश आया ना, कौम में पलट कर आए तो अपने चेहरा के आगे एक टाट रखते, बोरी का कपड़ा, और किसी से गुफ्तगू करते तो आगे पर्दा होता, कोई आंख से हजरत मूसा का चेहरा न देख सकता था, इसलिए कि उन्होंने सिफाती नूर की तजल्ली को देखा था। इतना आंखों में रब ने नूर अता फरमा दिया है। अब जरा गौर करना है, अरे ये तो हजरत मूसा का मामला है, तो मेरे आका तो मेराज की रात लामकाम पर पहुंचे, सर की आंख से रब का दीदार किया, और रब ने कुरान में नकल फरमाया, सूरह नजम के अंदर रब तआला इरशाद फरमा रहा है, अरे मेरा महबूब जब लामकाम पर पहुंचा, आंख ना किसी तरफ फिरी ना हद से बढ़ी, अरे आंख ना दाएं ना बाएं और ना हद से बढ़ी, वो आंख तो मेरा दीदार करती रहे। अरे साथी नूर का दीदार रब के महबूब ने लामकाम पर पहुंच कर किया, तो रब ने फरमा दिया, अरे मूसा तो सिफाती नूर की तजल्ली को देखकर बेहोश हो गया, मेरा महबूब साथी नूर को देखकर भी आंख नहीं चमक रहा, साथी नूर को देखकर भी आंख नहीं चमक रहा। और फिर
हज़रत मूसा ने रब की बारगाह में इल्तिजा की, मौला मैंने सुना, मैंने तो रात में भी पढ़ा, मैं तेरा करीब हूँ, एक तेरा हबीब होगा, एक तेरा हबीब है। मौला करीब और हबीब में क्या फर्क है? इधर उलमा ने बड़ा जुमला दिया है, करीब और हबीब का जो फर्क, हाँ करीब उसे कहते हैं जो फिर सिफाती नूर की तजल्ली पहाड़ पर सुई के नक्का का करोड़वां हिस्सा पड़े, उसे देखकर बेहोश हो जाए, उसको कलीमुल्लाह कहते हैं। और नामकाम पर पहुंचकर सर की आंख से दीदार करके जो आंख ना झपके उसे हबीबुल्लाह कहते हैं, हबीबुल्लाह कहते हैं। ये एक शान है मेरे और आपके आका की। आज कह देते हैं अरे जिस्मानी तौर पर नहीं, रूहानी तौर पर आका नामकाम पर गए और बड़ी पुरानी बात अमर ने लिख दी शायर ने और कह दिया सीधी राज एक राज मुहब्बत दा नहीं सी हर एक दी समझ विच आन वाला, सदिया तालिब दे उत्ते मतलूब गया, हजरत जबरील सी साथ ले जान वाला। बात कहते ने बिना दरवाजे तो किवे किया है अरशद ते जान वाला, ए पर अकल नु अबर की दखल ए थे जाने जान वाला या ली जान वाला, जाने जान वाला या ली जान वाला। सुभान अल्लाजी असरा बि अब्दिही, अरे पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे खास को ले गया। अरे तू इतराज किस पर कर रहा है? मिराज के मौजू पे नबी का जिस्मानी तौर पर नामकाम पर जाना और उसका इनकार करना सूरह बनी इसराइल की ये आयत नंबर 1 का इनकार है। जो कुरान का इनकार करे उसके ईमान की कोई गारंटी नहीं है। नामकाम पर जिस्म और रूह के साथ मेरे आका गए और रब का दीदार किया और राज की बातें फिर बड़े हुए, राज की बातें फिर बड़े हुए। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरे छठे आसमान पर मौजूद है, वापिस पलटे ना तो फिर जब नमाजों का तस्करा हुआ गिफ्ट क्या मिला है, बादशाह के अरे दर पर गए थे गिफ्ट क्या लेकर आए हैं, आगे से मेरे आका फरमाया 50 नमाजें मिल गई है, 50 नमाजें मिल गई है। अरे फिर इल्तिजा की ना वसीला हजरत मूसा, ये नमाजें हम आज अदा कर रहे हैं। अरे मेरा तजर्बा है आका, आप फिर सारे नबियों के सरदार हैं और मेरा तजर्बा मेरी उम्मत तो 2 नहीं पढ़ सकते, 50 कैसे उम्मत पढ़ेगी? वापिस जरा पलट कर जाए, वापिस जरा पलट कर जाए, फिर मंजर देखे। हजरत मूसा ने इल्तिजा की, आका दोबारा गए, रब की बारगाह में इल्तिजा की, 5 नमाजें कम हो गई और इख्तिसार के साथ टाइम साथ नहीं देता, 9 चक्कर हजरत मूसा के लगे, 9 बार हजरत मूसा गए और 45 नमाजें कम हो गई, 5 रह गई। रब कौन का पक्का है, रब जो कहते अरे फिर रब उस पर कायम रहता है 50। अरे रब ने फिर 45 क्यों कम कर दी? रब पहली बार ही 5 दे देता। अरे आज नबी के इल्म पर इतराज करने वाला, रब तो जाती इल्मे गैब का मालिक है, रब जानता था तो पहले ही 5 ना देता। अरे इस फलसफे मेराज में हिकमत क्या है? कोई दूर पर जाकर हजरत मूसा ने 9 चक्कर लगाए, 9 चक्कर लगाए। काला रब्बे अरनी अंजुर इलैहि, ऐ मौला अपने दीदार से मुशर्रफ फरमा, अपने दीदार से मुशर्रफ फरमा। काला लन तरानी, 9 बार आगे से जवाब आया और जब महबूब नामकाम पर पहुंचे तो रब तआला ने फिर क्या फरमाया? उफ या मुहम्मद अन्ना रब्बका युसल्ली, ऐ मेरे महबूब जरा ठहर जा, तेरा रब तुझ पर दरूद भेज रहा है। नामकाम पर जब करीब पहुंचे, ऐ महबूब जरा ठहर जा, तेरा रब तुझ पर दरूद भेज रहा है। और फिर शायर ने भी नकल किया और कहा, फिर कहा हक ने जलवा मेरा देख ले, जब करीब हुए ना फिर कहा हक ने जलवा मेरा देख ले, वो मुझे देख ले जो तुझे देख ले। अब इसमें हिकमत 9 चक्कर हजरत मूसा के लगे और रब ने फरमा दिया वो मुझे देख ले जो तुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले। देखने का मजा आज की रात है, देखने का मजा
آج کی رات ہے۔ حضرت موسیٰ جب 9 چکر لگے، حضرت موسیٰ کے پاس آتے دیدار کرواتے، پھر رب کے پاس جاتے، اور رب نے فرمایا اے میرے حبیب میرے کلیم سے کہہ دو جا کے 9 بار جو آیا تھا دیدار کے لیے اور التجائے کرتا رہا، ارے وہ دعائیں اس لمحہ قبول نہ ہوئی، آج قبول ہو گئی۔ آج وہ تیرا دیدار کر رہا ہے، حقیقت میں وہ میرا دیدار کر رہا ہے۔ آج وہ تیرا دیدار کر رہا ہے، تجھ میں سے میرا جلوہ اسے نظر آ رہا ہے۔ اور کہہ دینا موسیٰ 9 چکر جو لگائے تھے، آج وہ 9 چکر رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئے۔ ایک ایک بار جو دیدار کی التجا کی تھی، ساری آنکھ تجھے تیری تو دیکھ نہ سکتی تھی، لیکن جو مجھے محبوب دیکھ کے آ رہا ہے اس کو دیکھ لے، سمجھ لینا رب کا دیدار کر رہا ہے۔ ارے پھر کیا تھا، اللہ کا محبوب جب قریب ہوا تو پھر تڑپا شاعر، اور اس نے لکھا گئے عرش پر جب رسول الہی، وہ ایسا مقام ہے، گئے عرش پر جب رسول الہی، خدا نے کرم سے یہ عزت بڑھائی، رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی کہ پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے، پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے۔ کوئی چیز ہم نے پوشیدہ ہی نہیں رکھی، سب سے بڑا جو غیب ہے ارے وہ رب کی ذات ہے، اور رب نے اپنے محبوب سے اس کو بھی نہ چھپایا تو اور چیزیں رب نے کیا چھپانے دے۔ سب سے بڑا جو غیب ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ آج نبی کے علم غیب پر جو اعتراض کرتے ہیں، ارے رب سب سے بڑا غیب ہے، کوئی رب کا دیدار نہیں کر سکا۔ بات آنکھ آقا کی ہے، بات آنکھ آقا کی ہے، جس نے سر کی آنکھ سے رب کا دیدار کیا ہے، جسم اور روح کے ساتھ لاپکڑ پر پہنچے ہیں۔ وہ 27 رجب کی رات جمعرات کے دن آ رہی ہے، اس لیے اس کا تھوڑا سا میں نے جلوہ، اس کی جھلک آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگلا جمعۃ المبارک بھی والنجم اذا ہوا، جو رب قسمیں گا رہا ہے، ارے پھر معراج کی قسمیں رب گا رہا ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جمعۃ المبارک رکھیں گے، لیکن 22 رجب آج کی جو رات ہے یہ حضرت امیر معاویہ کے وصال مبارک کی رات ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، یہ 22 رجب کی رات حضرت امیر معاویہ، رشتہ بھی بڑا عظیم ہے، آقا کی بیوی، آقا کی بیوی مومنوں کی ماں ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، رشتہ اتنا عظیم ہے۔ آج ان کے وصال کا دن ہے اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب ضرور کرے، چاہے 1 بار سورۃ فاتحہ، چاہے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے۔ ارے میں تو صبح بھی ایک بدری چینل کا آج میں دین تھا، اس کا حوالہ سن رہا تھا، وہ حدیث مبارکہ بتلا رہا، 2 صحابہ کا نام لے کر میرے آقا نے فرمایا بیٹھو میرے پاس، جو ابھی آئے گا اسے دیکھ لینا وہ جنتی ہے، جو ابھی آئے گا اسے دیکھ لینا وہ جنتی ہے۔ ارے صحابہ پاس بیٹھے ہیں، سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ